વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 8 સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ પહેલો, એમાં હિન્દી વિષયનો પહેલો પાઠ તેરી હે ઝમી. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણને થોડા વિકલ્પો આપ્યા છે અને વિકલ્પોમાંથી આપણે સાચો જવાબ ગોતીને ટીક કરવાનો છે. વિડીયો ચાલુ કરીએ એ પહેલાં તમે જો જ્ઞાન વિશ્વ ઉપર નવા છો અથવા તો હજી સુધી જ્ઞાન વિશ્વને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટનને ક્લિક કરો, બાજુનો બેલ આઇકન પણ દબાવો. વિડીયો કેવો લાગ્યો અથવા તો તમને કંઈ ના સમજાણું હોય કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. પેલું જ આપણને આપ્યું છે જિસ્મ શબ્દ કા અર્થ ક્યાં હોતા है, તો જિસ્મ એટલે શું થાય તો કે શરીર. ત્યાર પછી આપણને એવું કીધું છે આફત શબ્દ કા વિલોમ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ કયો થાય તો કે અવસર. ત્યાર પછી અલગ શબ્દ પહેચાनिए, संकट मुसीबत जिस्म के आफत तो के जिस्म. ત્યાર પછી इस कविता में वो सबसे बड़े ताकत वाले शब्द के लिए क्या हुआ है, प्रयोजन क्या हुआ है तो के भगवान. ત્યાર પછી तेरी रहमत से हम सब ने एक खाली जगह पाया है तो के जिस्मो जान. ત્યાર પછી આપણે એવું કીધું છે કે એક વાક્યમાં આપણે જવાબ આપવાના છે. बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े हैं तो बच्चे भगवान के आगे सिर झुकाकर खड़े रहते हैं. ત્યાર પછી हमें यह शरीर किसकी कृपा से मिला है तो कि हमें यह शरीर ईश्वर की कृपा से मिला है. ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं तो कि हम सुबह उठते हैं तब और रात को सोने के समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. आप भगवान से कब प्रार्थना करता है, हम जब संकट में फंस जाते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. तेरी है ज़मी काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है तो कि तेरी है ज़मी काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है. હવે આપણને એવું કીધું છે કે 2-3 वाक्यों में प्रश्न के उत्तर दीजिए. पहलो જ प्रश्न पूछो છે आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है तो कि मेरे मतानुसार सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहे उसे कोई वो बचा नहीं सकता, मतलब वही सर्वशक्तिमान है. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે सभी का है तू सभी तेरे का अर्थ समझाइए. ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है. ईश्वर ही हमें आफतों से दूर रखता है, इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना, हम तेरे हैं और आप हमारे हैं. ત્યાર પછી भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं तो कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों में जाते हैं. और અને પૂજા સ્થાનોના નામ પણ આપણે આપી દઈએ. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में और सिख गुरुद्वारे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. ત્યાર પછી तुम अपनी नज़र हम पे रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं तो આપણે એનો જવાબ આ રીતે લખી શકીએ कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से ही हमें ये शक्ति और ये प्राण मिले हैं. हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं. ત્યાર પછી પાંચમો कि आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं तो આપણે એમાં લખી શકાય हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, लोगों किस हालत में है उसकी हमेशा खबर लेते रहना. ત્યાર પછી આપણે એવું કીધું છે ત્રીજા પ્રશ્નમાં કે अपने मनपसंद चित्र चिपका कर उसके आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए. તો અહીંયા મેં જે કવિતા લખી છે એ માતા ઉપર છે, તો તમે એક માતા અને બાળકનું ચિત્ર નેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અથવા તો તમારી પાસે કોઈ બુકમાં અવેલેબલ હોય તો ત્યાંથી તમે લગાવી શકો. અને એની ઉપર મેં એક કવિતા લખી છે घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ तेरी ममता की छाँव में. આવી રીતે મેં એક આખી કવિતા લખી છે, તો તમે આ કવિતા ત્યાં લખી શકો. અથવા તો તમારી પાસે જો કોઈ બીજી કવિતા હોય હિન્દીની અને એનું ચિત્ર સૌથી બેસ્ટ કોઈ ભારત ઉપર કવિતા હોય તો તમને ભારતનો નકશો અથવા ભારત માતાનું ચિત્ર તમને મળી રહેશે, તો તમે એ પણ લખી શકો. ત્યાર પછી આપણને કીધું છે કે અપૂર્ણ કાવ્ય કો अपने मत अनुसार पूर्ण कीजिए. તો અહીંયા એક કાવ્ય છે કે સદા સત્ય પથ પર ચલે હમ, દિન દુખીઓ કી સેવા કરે હમ. તો એની જે પણ પૂર્તિ થાય છે એ મેં તમને અહીંયા કરી આપી છે. તો આમાંથી તમે 4 લીટીઓ શરૂઆતની અહીંયા લખી શકો. ટોટલ મેં અહીંયા 6 આપી છે પણ તમે 4 પણ લખી શકો. ત્યાર પછી रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में फिर लिखिए. तो अहियाँ दरवाजा है तो एनु शू थाय तो कि दरवाजे, तो बाकी बधु वाक्य तेमज आवशे. दृश्य देखने के लिए हमें घर के दरवाजे खुल गए, अहियाँ दरवाजा खुल गया एनी बदले दरवाजे खुल गए, गयानी जग्याए थई गयुं गए.
ત્યાર પછી જંગલ મેં હાથી ઉત્પાત મચાયા, હાથીને ઉત્પાત મચાયા. તો હાથીનું બહુવચન શું થાય? તો કે હાથીઓને ઉત્પાત મચાયા. ત્યાર પછી મેં તેરે આગે શીશ ઝુકાતા હું. તો મેંની જગ્યાએ શું આવી ગયું? તો કે હમ આવી ગયું. હમ તેરે આગે શીશ ઝુકાતા હુંની જગ્યાએ ઝુકાતે હે. ત્યાર પછી પેડ પે બેઠે પક્ષીને આકાશ મેં ઉડાન ભરી. તો પેડની જગ્યાએ શું આવે? પેડો પે બેઠે પક્ષીને આકાશ મેં ઉડાન ભરી. ત્યાર પછી યહ મેરી કિતાબ હે, ये मेरी किताबे है. અને આની જગ્યાએ યહની જગ્યાએ વે પણ લખી શકાય. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા ગતિ આપ્યું છે, ગુણ આપ્યું છે અને દેશ આપ્યું છે. તો આ ઉપર 3 શબ્દ આપ્યા છે, પ્ર, નીર અને વી. તો ગતિની આગળ આપણે પ્ર લગાડી દઈએ તો એક નવો શબ્દ મળી ગયો, પ્રગતિ. ગુણની આગળ આપણે નીર શબ્દ લગાડી દઈએ તો મળી ગયા નિર્ગુણ. અને દેશની આગળ આપણે વી લગાડી દઈએ તો બની ગયા વિદેશ. ત્યાર પછી આપણને એવું કીધું છે કે અહીંયા આપણને કાઉન્સમાં શબ્દો આપ્યા છે, એ શબ્દોની સાથે આ જે પ્રત્યય છે એ લગાડીને આપણે નવો શબ્દ બનાવવાનો છે. તો આ પેલું છે પઢ, અને એમાંથી અહીંયા શું લગાડી દીધું? આય, તો બની ગયું પઢાઈ. પછી ઇન્સાન, તો એમાં ઈયત લગાડી દીધું તો બની ગયું ઇન્સાનિયત. ત્યાર પછી બાબુ, તો એની જગ્યાએ આપણે શું લગાડી દીધું? એની વચ્ચે પ્રત્યય શું લગાડ્યો આપણે? તો કે આઈન, તો બની ગયું બાબુ આઈન. ત્યાર પછી આપણને એવું કીધું છે કે શબ્દકોશ અનુસાર ગોઠવવાનું છે. દુનિયા, ક્ષમતા, ખુદા, આસમાન, દૃષ્ટિ, જમી, યોદ્ધા, નાવિક, શૃંખલા, કંચન, પ્રાર્થના અને ઈશ્વર. તો સૌપ્રથમ આવશે આસમાન, ત્યાર પછી ઈશ્વર, કંચન, ત્યાર પછી ક્ષમતા, ખુદા, ત્યાર પછી જમીન, ત્યાર પછી દુનિયા, પછી દૃષ્ટિ, નાવિક, પ્રાર્થના, યોદ્ધા અને છેલ્લે આવશે શૃંખલા. હવે આપણને છેલ્લો પ્રશ્ન કીધો છે આ પાઠનો કે તેરી હે જમી વાક્ય મેં મૂલ્ય નિહિત હે, ઉન મૂલ્ય કે સંદર્ભ में આપણે ખરું કરવાનું છે કે કયું મૂલ્ય છે? તો કે પરમેશ્વર કે પ્રતિ દ્રઢ વિશ્વાસ. તો અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. સોલ્યુશનમાં તમને કાંઈ ના સમજાણું હોય મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. બધા જ વિષયનું સોલ્યુશન ભાગ 1નું પ્લેલિસ્ટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકશો. બાળ મિત્રો, વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વિડીયોને લાઈક કરો. જો હજી તમારા મિત્રો સાથે આને શેર ના કર્યો હોય તો આ વિડીયોને શેર કરજો. અને મારી આ ચેનલને કે જ્ઞાન વિશ્વને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચોક્કસથી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ફરી મળશું બીજા વિડીયોમાં.